अखंडमंडलाकार व्याप्तं येन चराचर तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितेन येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवते नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् आद्योतमृतवर्षिणी भगवतमष्टादशसन्ध्यायिनी व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् आद्योतमृतवर्षिणी भगवतमष्टादशानि मम्बतामनुसन्धधामि भगवद्गीते भवदेशिनम् नमस्तुते व्यास विशालबुधे फुलारविन्दायत पत्र नेत्र जेन तया भारत तैलपूर्ण प्रजालित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तत्र वैत्रिक प्राणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आजिकालीर आलोचना कले समस्त जीव मानक भितरे ए संसार रे कीट पतंग पशु पक्षी इत्यादि समस्ते जेते जीवात्मा अच्छा समस्तकर जन्म मृत्यु चली कौन सी जीव मानकर अमर नुहे कौन सी कीट जन्म होते मरुए पशु पक्षी इत्यादि समस्ते जन्म मरण चक्र रे घूरी बुली थांते अर्थात समस्त जीवों ठारू मनुष्य जीव ही अति श्रेष्ठ कहीं कहगला सज्जन मंडली जे आमर जे जेते 84 लाख जोनि चक्र घूरी बुली जीवन ए संसार रे जन्म नहीं थे कहीं सासे 84 लाख जोनि चक्र बुली बुली मनुष्य हो अति दुर्लभ शरीर प्राप्त करि थाए। कहीं भागवत लेखा ही थाए अनेक जन्म पुण्य फले मनुष्य जन्म मही तले दुर्लभ नर कलेवर दुर्लभ नर कलेवर नरक निस्तारण द्वार ए जीव साधु संग बिनु लभी न पारे मोर तनु। ए कौन अर्थात बुझा जाउचे ए मनुष्य जे कौनसी सत्संग बिनु साधु सन्थ समागम बिनु ए मनुष्य को आनंद मिल न थाए ए 84 नरक जोनि चक्र उद्धार हो पारि न थाए। एथिरे मनुष्य ए काम क्रोध लोभ मोह मोद माश्चर्य जड़ित होई ए संसार सिंधु सागर बुड़ी रही। किंतु सज्जन मंडली आमर गोटे शास्त्र अच्छी संसार सिंधु रूपेण मीन रूपेण मानवा जंजाल जाल रूपेण काल रूपेण धीवरा जे माछ जमी कैवर्तर जाल पड़ी जमी तार मृत्यु होता है सेमिति ठीक मनुष्यर से भली संसार रूप सागर रे ए कामना जंजाल रे पड़ी मनुष्य आज अज्ञान द्वारा काम क्रोध मोहित द्वारा मोहित होई ए संसार रे बुड़ी मरुछि किंतु निज को निजे उद्धार करिवार मार्ग जानी न पारि थाए जे निज को निजर जीवात्मा को निजे उद्धार करिथाए कि निज जीवात्मा को निजे निजे ही नरक रे पतन करिथाए। ए कथा गीतारे श्रीमद भगवद गीतारे भगवान कृष्ण अर्जुन को बुझौथिले 6ठ अध्याय रे कौन बुझौथिले उधरे दात्मान आत्मान आत्मान वसादयत आत्मैव ह्यात्मन बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। हे अर्जुन जे मनुष्य निजको निजे ही नरक पतन करिथाए निजको निजे ही उद्धार करिथाए निजर शत्रुता निज होइथाए निजर बंधु निजे होइथाए किंतु सत्संग ये कथा मनुष्य बुझीपार मो जीवात्मार शत्रुता मु निजे बोली मु भावी पारनी किंतु मु बढ़िमा देखाई मु पारंग बोली कहूँ सत्संग सेमिति नहीं। सज्जन मंडली आज भगवान को आम उपलब्धि करवा भगवान को गुणगान करवा ए संसार रूप सिंधु को जमी गोटे क्षणभंगुर भाविबा जहाँ देखुछे जहाँ दृश्यमान ये हूँ क्षणभंगुर जे भगवान होती परम ब्रह्म परमात्मा है से सर्वव्यापक से कौन सी
କାଳେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ବିନାଶର ଶୀଳ ନୁହ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଗୀତାରେ କହିଛି ନୈନଂ ଛିନ୍ନାନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ ନ ଚୈନଂ କ୍ଳେଦିୟନ୍ତା ନ ଶସ୍ୟତି ମାରୁତ ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ୟୋମଦାୟ ୟମକଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଏବଚ ନିତ୍ୟ ସର୍ବଗତ ସ୍ଥାଣୁର ଚଳିୟଂ ସନାତନ। ଯେ ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସେ ସର୍ବଗତ, ତାକୁ କୌଣସି ଅଗ୍ନି କାଟିପାରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ଶସ୍ତ୍ର କାଟିପାରେ ନାହିଁ, ପବନ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ପାରେ ନାହିଁ ଓ ଜଳ ତାକୁ ଆଦର କରିପାରେ ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ରାମଚରିତ ମାନସ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବେ ଜାଣୁଥିବେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ହିଁ ମିଥ୍ୟା। ବ୍ରହ୍ମ କାହିଁକି ସତ୍ୟ କୁହାଗଲା? କୌଣସି କାଳ ମଧ୍ୟ ସେ ବିନାଶର ଶୀଳ ନୁହଁ। ସେ ଅବିନାଶୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା। ଯେ ଆମର ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଯେ ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି, ଆମ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ଜୀବାତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହେବାର ନୁହଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ସେ ବ୍ରହ୍ମର ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସର୍ବଦା ଗୀତା ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇବା, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଏହି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, କର୍ମ ହିଁ କରିବା। କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମନ ନାହିଁ। କର୍ମ କରିବ କର୍ମ ତେଜି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ମୋର ନାମ ଭଜି। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ନ କରି ଯଦି ଆମେ କର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆମ ଶରୀର ଆମେ କେମିତି ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା? କର୍ମ ହିଁ କରିବା। କର୍ମ କରି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ମନନ କରିବା, ଗୀତା ମନନ କରିବା, ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା, ଅଧ୍ୟାପନ କରିବା। ଏଥିରେ ଆମେ ତିଳେ ମାତ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଅତୀତ ହେବା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ହେଉଛି ଏ ଜନ୍ମର ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୁଝିବି, ଇଏ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବା 84,999,084 ଯୋନି ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲି ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷ ଲତା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଅତିବାହିତ ହେଲା ପରେ ଶେଷରେ ଏହି ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି? ଏ 84 ଯୋନି ଚକ୍ରରୁ ନର୍କଗାମୀରେ ଭବସାଗର ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ। ଏ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସନ୍ତୁ ଯେ ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ହେବା? ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ଅନ୍ତିମ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କର୍ମ କଲାଠି, ଆମେ ଖାଇଲାଠି, ଆମେ ବସିଲାଠି, ଯେ ଆମେ ପଥ ଗମନାଗମନ ହେଲା ସମୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆମେ ମନନ କରିବା, କର୍ମ କରିବା। ଆମେ ଏଇ କଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ କଥା ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଅନ୍ତକାଳେ ଚ ମାମେବ ଶିରଣମୁକ୍ତା କଳେବରଂ ଯଃ ପ୍ରୟାତି ସନ୍ମଦ୍ଭାବଂ ଜାତି ନାସ୍ତତ୍ର ସଂଶୟ। ଯେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେ ମୋର ନାମକୁ ଭଜନ କରି କରି ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଜୀବାତ୍ମା ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜଂ ଜଂ ବ୍ୟାପି ଶରଣ ଭାବଂ ତଜ୍ଜତନ୍ତେ କଳବରଂ ତଂ ତମୈବ ଇତି କୌନ୍ତେୟ ସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତ। ଯେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ବସ୍ତୁକୁ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ଏହି ଜୀବାତ୍ମା ଯାଇ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏ କଥା ଆମର ଭାଗବତରେ ଜଡ଼ଭର୍ତ୍ତଙ୍କର କଥା ଟିକେ କହିବା। ଯେ ଜଡ଼ଭର୍ତ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଶିକାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଶିକାରର ହାବୁଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମୃଗ ଛୁଆ ହାବୁଡ଼ିଲା। ସେ ମୃଗ ଛୁଆକୁ ଆଦର କରି ଆଣି କିଛି ଦିନ
ତାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରି ତାକୁ ଆଦର କରି ରଖିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ମୃଗ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଗଲା। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଗଲା ପରେ ସେ ଜଡ଼ଭର୍ତ୍ତ ରାଜା ମୃଗ 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 ମୋ ମୃଗ ବୋଲି କହି 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 କିଛି ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜାର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଗଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ତାର ଜୀବାତ୍ମା ସେ ଜଡ଼ଭର୍ତ୍ତଙ୍କର ଜୀବାତ୍ମା ଯାଇକି ମୃଗ ଯୋନିରୁ ମୃଗ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଯେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ଭଗବତ ଯେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବା। ସାତ୍ସଙ୍ଗେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକ ଶରଣ ବ୍ରଜ ଅହନ୍ତା ସର୍ବପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ମାସୁତ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଥିଲେ ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ, ତୁ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଧର୍ମ ମୋର ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ ହେଇଯା। ତୁମର ତନ ମନ ଧନ ଜନ ଇତ୍ୟାଦି ତୁମର ଯାହା କିଛି ମୋର ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପରୁ ମୋଚନ ହେଇଯିବ। ଏକଥା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଝଉଥିଲେ। ଆମେ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଦେଖିବା ନା, ଏଠି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟସର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି ଭ୍ରାମାୟଣ ସର୍ବଭୂତାନି ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ାନି ମାୟୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝଉଥିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ବିରାଜମାନ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟସର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି ଭ୍ରାମାୟଣ ଭ୍ରମଣ କର। ଯେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆସିଲା ଯେ ଯେତେପରି ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି ଯେ ମଣିଷ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛି, ମଣିଷ ନିଜେ ଯାନବାହନ ତିଆରି କରି ତାକୁ କିଏ ବାନ୍ଧୁଛି? ନିଜେ ମଣିଷ ବାନ୍ଧି ପାରୁଛି ତାକୁ। ଯେମିତି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ମଣିଷ ଯେମିତି ନିଜେ ତାକୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ଯାନବାହନକୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଆମର ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀରକୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଶରୀର ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀରକୁ ସେ ପରମାତ୍ମା ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରି ନିଜେ ହିଁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥାଇ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ପରମାତ୍ମା ବିରାଜମାନ। ଏ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ଶରୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶରୀରକୁ ଭ୍ରମଣ କରାଉଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ର ରୋଗ ପିତ୍ତଳ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ମଣିଷ ଯାନବାହନକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରି ନିଜେ ବାନ୍ଧୁଛି, ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏ ଶରୀରକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରି ନିଜେ ହିଁ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ମନ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମୋଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ଷଡ଼ ଐରୀ ଆମର ନିଜକୁ ନିଜେ ନେଇ ନର୍କଗାମୀରେ ପତନ। ୟାର ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା କେମିତି? ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା, ଗୀତା ଭାଗବତ ମନନ ପାଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଦମନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମୁଁ କୈଳାସ ପାତ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।